पतित पावन भगत वशल किरपा निदान चौर छत्र तखत दे मालिक गुरुदेव पिता दे पावन चरणों जुड़ बैठे सत्संगी जनों, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। खुश नसीब हाँ आपां जो विदेश की धरती दे उत्ते पंथ दे एक तो एक महान विद्वान जिन्हां दे शायद असीं पंजाब की धरती दे उत्ते विचरदे होए ने दर्शन दिदारे ना करदे, जिन्हें सानूं इत्थे करन दा मौका मिल रहा, उन्हां दे विचार सरवण करन दा सानूं मौका मिल रहा। भाई अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले गए, वो इंडिया चले गए। अकाल पुरख वाहिगुरू ने कृपा की पंथ के महान विद्वानां दीआं दुनिया दे विचों सत्कारयोग भाई साहब भाई धर्मवीर सिंह जी जो अपनी मिसाल आप हैं, अपने प्रवचनों द्वारा तुहानूं निहाल करके गए हैं। सतगुरां दी रब्बी बाणी दे नाल आप जियां नूं जोड़ रहे हैं, जिन्हां ने कुछ समा आप जी के दर्शन दिदारे करने हैं और आपां सारे ने इन्हां दा लाहा प्राप्त करना है। लगातार चल रही लड़ी दे विचों दास भी तुहाडे चरनां च अपनी तुश बुद्धि अनुसार इतिहास की वार्ता नूं रखना चाहुंदा है। समा बेहद कीमती है, इस कीमती समय नूं मैं अव्यर्थ ना आप जी नूं करां। इतिहास दीआं पंक्तियां द्वारा तुहाडे मनां दी बिरती नूं इस इतिहास नाल जोड़दियां होइयां आज जियां पासों इस मजमून नूं अगेरे तोड़न वास्ते इजाजत चाहुंदा हां। सारी संगत कर प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। कल दे दीवान च आप जियां ने सरवण कीता, पंजाब दे तखत उत्ते पंजाबियां दा चौथा बादशाह महाराजा शेर सिंह मालक बने। 2 महीने 9 दिन राज करके महाराजा रणजीत सिंह दी वड्डी नौ महाराजा खड़क सिंह दी धर्म पत्नी और महाराजा नौ निहाल सिंह दी माता तखत तो दस्तबरदार हो गई। तुसां ने सरवण कीता ध्यान सिंह दी अखां च रड़कड़िया कंडे वांग सरदार ज्वाला सिंह। मैं किसी वेले इस मजबूर नूं पढ़ के वाचन का यत्न करदा, किन्नी अकल बख्शिश की होवेगी वाहिगुरू ने उसनूं, पर उसने भले विच नहीं लाई। उन्हें दूर दी सोच के मन च विचार की जिहड़ा ज्वाला सिंह पंजाब दे तखत उत्ते महाराजा शेर सिंह नूं बिठाल सकदा है, वो मैनूं वजीरे दे उहदे तो ला के मेरी जगह उत्ते वजीर आप भी बन सकता है। इस तो पहला कि ज्वाला सिंह दे रस्ते विच आए, उन्हें सोचा कहंदा ज्वाला सिंह नूं रस्ते चों लांभे कर दिओ। महाराजा शेर सिंह दे उसने कन भरे। तुसां ने कल दे दीवान च सरवण कीता, महाराजा शेर सिंह ने 2 बार बंदा भेजे है, जिहड़ा शेर सिंह ने खरीद लिया रस्ते च मुड़ाया ते महाराजा शेर सिंह नूं आण के गल आखण लगा कि ज्वाला सिंह तुहाडी गल सुनन वास्ते तैयार नहीं। संधा वालियां दे धड़े नाल रल के अंग्रेज़ां दी मदद लैके वो कंवर कश्मीरा सिंह नूं पंजाब दा बादशाह बनाउण वास्ते तैयारी करके बैठा होया। महाराजा शेर सिंह ने आख्या गिरफ्तार कर लो उसनूं। शेर सिंह ने जदों पता लगा आप नंगे पैरी बिन हथियार खाली हाथों महाराजा शेर सिंह दे सन्मुख पेश होण के अपनी वफादारी का सबूत देने वास्ते जदों हाजिर होण लगा, बेईमान ने उसनूं चुक लिया। 10 मई सन 1841 ईस्वी नूं आ जिहड़े दिन जा रहे ने, सरदार ज्वाला सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। शेखूपुर दे जेल विच उसनूं पहुंचा दिता गया। बेईमान ध्यान सिंह ने आख्या हुण इत्थों जिउंदा बच के जाना नहीं चाहिए। तुसां ने सरवण कीता, उसनूं थंम नाल बन लिया गया। हुक्म यह किया गया कि 100 बैंत इसनूं रोज मारिया जाए। 100 बैंत बहुत वड्डी सजा है। एक दिन का फिरिया होया बैंत कई दिन पिंडे दे चों चीसां उठदियां रहिंदियां हन। सरदार ज्वाला सिंह दे पिंडे दे उत्ते लाशां पै गईयां। इहनूं ठंड ना पई, इन्हें हुक्म करके उसनूं पुट्ठा किले दे विच लटकाया। शेखूपुर दे किले विच तार तार बैंत वराए जान लगे। खाण वास्ते खुराक कोई नहीं। आखिर 10 दिन बाद ही एक कड़ड़ी मार नूं चलदा होया बर्दाश्त तो जदों बाहर हो गई, सरदार ज्वाला सिंह की रूह ने अपने इस 5 पूतक शरीर का त्याग करने वास्ते मानो मन बना लिया होवे, तैयारे कर ले होण।
ਇਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫਿਰ ਮਾਣਿਆ। 4 ਸਵੇਰੇ ਅਮਨ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਦਰ ਪਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਛਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਕਰ, ਜੇ ਦੇਵਰ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਲਾਗੇ ਖੁਰਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲ ਝਾਕਣ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਬਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਲੇ ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਪੰਛੀਆ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਸਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ, ਜੇ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠੋਂ ਗੱਦੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, 200 ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ?
अपनी भरजाई महारानी चंद कौरां नूं की आखां? हुण तुसीं कोई हल लभो, कोई तोड़ लभो। उन्हें आख्या तुसीं हां करो, प्रबंध मैं कर देना। राजा शेर सिंह ने आख्या की करोगे? ते ध्यान सिंह ने नीच तो नीच हरकत करदियां होए एक गल आखी, कहने लगा इस तो पहला कि बीबी नानकी दे घर बाल ने जन्म लेना है, उन्हें तुहाडे सामने आण के तुहाडे तखत उत्ते बैठना है, ते क्यों ना बच्चा जम्मन तो पहला ही मरवा दिता जावे, बीबी नानक नूं यहर दे दिता जावे, उहदा गर्भ गिरा दिता जावे, ना उहदे घर बाल होना ते ना तुहाडा तखत ही कोई आण के खोवेगा। महाराजा शेर सिंह ने आख्या तुसीं समझदे हो कि यह काम सौखा है? कहंदा तुसीं हां कर दिओ, बाकी मेरे उत्ते जिम्मेवारी सुट दिओ। उन्हें आख्या किवें करोगे? कहने लगा जिम्मेवारी मेरी रही, तुसीं हां करो। सोचदे सोचदे राजा शेर सिंह ने हां कर दी। कहने लगा ध्यान सिंह जी ठीक है, तुसीं ये काम कर दिओ कि बीबी नानकी दे घर बाल जन्म ही ना ले ते जन्म लैण तो पहला मर जावे, उहदा प्रबंध कर दिओ। हुण राजा ध्यान सिंह ने कुछ पहाड़ां नूं अपने नाल लाया, जड़ियां लाहौर दरबार च दासियां सन। उन्होंने आख्या जेकर तुसीं ये काम कर दिओ तुहानूं हर एक नूं 5-5 हज़ार रुपया दिता जाएगा, ते जम्मू की धरती दे उत्ते रहण वास्ते घर बना के दिते जाणगे। जेकर तुसीं ये काम नेपरे चाढ़ दिओ बीबी नानकी नूं जहर दे दिता जाए। पहला उन्होंने इनकार किया। राजा ध्यान सिंह ने आख्या जे इनकार करोगियां फिर तेग की धार लंघाया जाएगा। उन्होंने विचारियों ने डरदियां हां कर दी। सभ्यता तो गिरिया होया नीच काम इन्हां दोवां ने रल के जो कुछ किया, जो कुछ बीबी नानकी दे नाल कीता, जिहड़ा विचारी दा पति मर चुका सी, वो आने वाले बच्चे दे आसरे दित्ते अपनी जिंदगी दे दिन कट रही सी, उहदे नाल जो कुछ इन्हां ने कीता ढाडी सिंह तुहाडे नाल साझा कर रहे ने। सुनो साथी, यार देख मारिया, यार देख मारिया, गदारा बीबी नानकी नूं यार देख मारिया। यार देख मारिया,
ਪਿਆਰੇ ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਤ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਕੌਮ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ 35,000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢਾਇਆ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੈਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੈਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਭੀਖਮ ਖਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਪਹੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਵਹੀਰ ਸੀ। ਵਹੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦਰਵਾਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲ ਸਨ। ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਨੇਜੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਕਾਫਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਬੇਬਸ ਸਨ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੈਨ ਖਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਭੀਖਮ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੈਨ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਸਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਗਵਾਇਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰਦੀ ਔਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ? ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ,
ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਗਰਭ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੇ ਭੁਗਤਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦਿਆਂ ਆਖਰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕਾਰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਣ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਧੀ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਮਹਾਰੇ ਤੇਗ ਦੀ ਮੁੱਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਮੀਚੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਰ ਬਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਮਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮਸਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਸ਼ਾਤੁਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ
ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਧੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੇਰ ਘਟ ਗਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਬਲਵਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਚੁੱਕੂ? ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਮਰਵਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਸੋ, ਭਾਗੋ, ਬਦਾਮੋ ਤੇ ਪੇਰੋ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਆਖਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਬਈ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਬਾਂਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸੋਨੇ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਆ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਮ ਜਗੀਰਾ। ਮਾਰ ਦਿਓ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਾਮੋ ਪੇਰੋ ਸੋ ਭਾਗੋ ਚਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਕ ਪਾਪਣਾ। ਲੱਕ ਪਪਨਾ ਪਪਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬਨਿਆ। ਯਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਇਥੋਂ ਬਚ ਗਈ ਕਬਰ ਦੀ ਮਾਈ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜੂਨ ਦੇ 1842 ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਰਾਣੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਪਲੰਗ ਤੇ ਨੱਪ ਲਈ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੰਦ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਰ ਸਿਰ ਦੀ, ਮਾਰ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋੜੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ
ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਜੰਦ ਗੱਡੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲੈ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਤਲਾ ਸੁਹਾਸੀ ਜਾਵਣਾ ਜਾਵਣਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਣਾ 25 ਜੇਠ ਸਨ 1842 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਸ਼ਰਬਤ ਬੇਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 25 ਜੇਠ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਪਣਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਸੋ ਭਾਗੋ ਬਦਾਮੋ ਤੇ ਪੇਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਪ ਲਏ। ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਏ, ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੱਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ 5 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਜੇ ਬਚ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਛੱਡੀ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖਰਿਆ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈਆਂ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦਾਸੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਸਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੜੀ ਚੱਲੇਗੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-2 3-3 ਕਤਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾ ਤੇਗਾ ਸੂਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਛਨਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।